जिस तरीके नाल भाजपा किसानां दे उत्ते ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਵਤੀਰਾ कर रही है, जो कुछ लखीमपुर दे च वापरिया, दोषियों नूं तां की फड़ना सीगा, सगों बाहर जाके टीवी चैनलों के उत्ते इंटरव्यूआं दे रहे हैं। लेकिन मोदी साहब का जे देखा जाए कि वो मुद्दों नूं किस तरीके नाल वरतदे ने, वो सख्ताई नाल करदे, फिर जे किसी चीज़ ते स्टैंड ले लैन आम तौर पर पिछे नहीं मुड़ते। जिहड़ी चीज़ वो समझ नहीं रहे कि पटेलों नाल उत्थे जिवें तुसीं व्यवहार करके ते उत्थों दे किसानां दे मुद्दਿਆਂ नाल जो इलाज लभ लिया होया गुजरात दे विच, वो जरूरी नहीं भी वो इलाज हरियाणा यूपी ते पंजाब दे विच लागू हो सके। अमरीका ने हुणे समिट होया जिथे मोदी जी जाके आए हैं, उत्थे डेमोक्रेसी का मुद्दा उठाया उन्होंने। तो इस करके जे चीन नाल तुसीं मुकाबला करना है, फिर तुहानूं ये भी समझना पएगा कि तुसीं उस रस्ते ते नहीं चल सकते जिहदे नाल बाहर वाले देश ये समझण कि यार ये तो ठीक नहीं कर रहे जो कर रहे हैं। सारिਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ तो सुप्रीम कोर्ट ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ कि ਦੱਸਣ कि ये कानून संविधान के मुताबिक भी है कि नहीं। वो तो सारा ही झगड़ा मुक जाता है। गल सिर्फ ये हो रही है चेहरा कौन होगा। चेहरा लभ गया, एक पार्टी नूं चेहरा नहीं लभदा, एक पार्टी चेहरे ज़्यादा ने। जिहड़ी तीजी पार्टी है वो तो हुण देखो अकाली दल तो है नहीं, वो तो बादल दल है, फैमिली का दल है। तो इस करके मुद्दਿਆਂ की गल कौन करूगा। किसानी अंदोलन मुद्दा है, लेकिन वो मुद्दे नालों वड्डा मुद्दा है किसानी संकट। हुण पहली बार कैप्टन साहब जद गद्दी नहीं रही, दिल्लीों मीटिंग्स करके जद आया कि मैं सेंटर की सरकार नूं कहा है तुसीं सानूं पैसे दिओ ताकि असीं नवीं फसलां गली तब्दीली कर सकीए। ये हुण 4.5 साल बाद ख्याल आया। और जे तुसीं पर कैपिटा पंजाब दी लाओ, जे आमदन 1980 तो 1 नंबर ते सी असीं इंडिया च, हुण असीं मेरे ख्याल 16 नंबर ते 14 या 16 नंबर ते। नाल दे दोनों सूबे हिमाचल ते हरियाणा सातों अगे निकल गए। हुण जिहड़े 2 टब्बरां ने राज कीता वो जवाबदेह ने। आमनो सामने प्रोग्राम जगतार सिंह सिद्धू वालों दर्शकों नूं सत श्री अकाल। अज साडे नाल हन साह केसी सिंह, भारत के साबका राजदूत, कौमी ते कौमांतरी पद्धर दे राजसी ते वख-वख मामलों च एक महारत, किसी जान पहचान दे मोहताज नहीं है। ये भी सही है कि साडे दर्शक काफ़ी दिनों तो इन्हां नाल मुलाकात की इंतजार सन। अज आप इन्हां नाल पंजाब दे किसानी नाल जुड़े मुद्दों, राजसी मुद्दों ते लवांगे सवाल। सिंह साहब, तुहाडा साडे चैनल ते पैनल ते आउण लई मेरी बेनती प्रवान करके बहुत बहुत स्वागत है। जी आन। सत श्री अकाल सिद्धू साहब और तुहाडे दर्शकों नूं सत श्री अकाल। बड़ी खुशी है तुहाडे नाल जुड़ के। मेहरबानी सर। पहला सवाल जिहड़ा मैं लैण लग्या, जो अज मौजूदा स्थिति चल रही है, जिस तरीके नाल भाजपा किसानां दे उत्ते ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਵਤੀਰਾ कर रही है, जो कुछ लखीमपुर दे च वापरिया, दोषियों नूं तां की फड़ना सीगा, सगों बाहर जाके टीवी चैनलों के उत्ते इंटरव्यूआं दे रहे हैं। एक हाकम धਿਰ ਦੇ इस तरह के वतीरे नूं, वो भी जिस नूं असीं अन्नदाता कहने, उन्हां दे प्रति किवें देखदे हो इस वरतारे नूं? देखो, अंदोलन वाले SKM काफ़ी टाइम दे कई उन्हां चों उन्हां दी स्टेटमेंट्स आ रही सी कि शायद दिल्ली दी सरकार जल्दी ही कोई फैसला कर ले। मेरा अपना अंदाज़ा ये सी कि कोई वो अंदाज़ा इसलिए लगा रहे सी कि यूपी इलैक्शन करके हो सकता है BJP मजबूर हो जाए और ये फैसला कर ले, क्योंकि वैसटर्न यूपी दे विच राष्ट्र लोक दल जिहदा हुण जयंत सिंह जी चेयरमैन ने, जिहदे प्रेजिडेंट ने, और समाजवादी पार्टी विच तकरीबन गठजोड़ होया गठबंधन उन्हां दा हैगा, ते मुसलमान इन्हां दे नाल आ जांदे है। तो इस पासे दा जिहड़ा पश्चिमी यूपी हैगा वो सारा दा सारा BJP ਲਈ बड़ा औखा हो जाएगा उत्थे सीटां जितनियां। सो इसलिए अंदाज़ा ये सी कि BJP ये हालात देख के पंजाब का तो बहुता उन्होंने असर नहीं पैंदा, क्योंकि कल्ले ही जा रहे हैं। अगे भी 2-4 सीटां सीगियां, जे उन्नियां भी रख लैंदे, नहीं भी रखते, कोई बहुता असर नहीं है जी। लेकिन यूपी का तो बहुत तकड़ा असर है, क्योंकि वह फिर आने वाली पार्लीमेंट की इलैक्शन 2024 ते असर पाएगा जे यूपी ते अपनी कमांड ये रख नहीं सकते। लेकिन मोदी साहब का जे देखा जाए कि वो मुद्दों नूं किस तरीके नाल वरतदे ने, वो सख्ताई नाल करदे, फिर जे किसी चीज़ ते स्टैंड ले लैन आम तौर पर पिछे नहीं मुड़ते, क्योंकि ये आदत इन्हां नूं चीफ मिनिस्टर के टाइम की बनी हुई है। जिहड़ी चीज़ वो समझ नहीं रहे कि
ਪਟੇਲਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਇਲਾਜ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਇਲਾਜ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਲੇ ਤਾਈਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਪੇ ਹਟ ਹੁਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਲ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੀਪ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਦਰੜੇ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ। ਇਹ ਕੈਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਯੂਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ IG DIG ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਾਇਆ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਯੂਪੀ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਢਾਹ ਲੈਂਦੇ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਨੇਪਾਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਉਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਫਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ SKM ਟੁੱਟ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ KSM ਟੁੱਟ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ KS ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਜੇ ਤਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਚੜੂਨੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਜਦ ਕਿ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਠ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਉਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਯਸ਼ਵੰਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਯੰਤ ਜੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਬਦਲ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਕੁਰਦੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਾਮਪੁਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਰਦਾਰ, ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਰ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟਕੈਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਜੇ ਟਕੈਤ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਔਰ ਬੇਟੇ 'ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੂਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। 302 ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਜਯੰਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਉਠਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਤੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੀਸ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਲੰਡਨ 'ਚ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਕਾਰ ਮਾਰੀ, ਜਨਾਨੀ 'ਤੇ ਚੜਾਤੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ, ਇਮੇਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਗਿਣ ਕੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਗਰੋਹਾਂ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਆਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜਾਪਾਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸਮਿਟ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੇ, ਔਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਚੀਨ ਡਰਦਾ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ ਤੋੜ ਫੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੋ, ਆਉਣ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚੇ, ਔਰ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ 1 ਸਾਲ ਲਈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ PIL ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਜਾਰਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਟ੍ਰੇਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬੂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਕੁਝ ਤਾਂ GST ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੋਖਲਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਝਗੜਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਬਿਲकुल। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਵਾਪਸ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਂਝੇ, ਪਰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ, ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੰਚ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਂਝਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, 3 ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ। ਚਿਹਰਾ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਿਹਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਜੋਕ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 3 ਚਿਹਰੇ ਬਦਲ ਲਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕੇ ਚਿਹਰੇ, ਰਾਜੇ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਚਿਹਰੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਦਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ। ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, GST 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ, MSP 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਦਾ ਸਾਈਕਲ, ਔਰ MSP 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਲੜਾਈ, ਡੀਜ਼ਲ ਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿਓ 50%, ਔਰ ਕੀਮਤ ਵਧੇ ਤੁਹਾਡੀ 2%, 1%, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਓਗੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਗਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਹੁਣ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਦ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਦ ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ 10 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਜਾਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਜੀ ਵਧਾ ਦਿਓ ਐਤਕੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭੋ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਹੋਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ। ਸਰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਪੰਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬੇੜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਹੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਓ, ਜੇ ਆਮਦਨ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 1980 ਤਾਂ 1 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਜਦ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 4 'ਤੇ ਆ ਗਏ 2000 'ਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 16 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਾਂ, 14 ਜਾਂ 16 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 2 ਟੱਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਆਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਅੰਤਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਣੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਆ ਜੂਗੀ ਬੈਟਿੰਗ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੰਥਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਿੜਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਔਰ ਬਾਦਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਰਾਹੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੱਡੀ ਰਾਜਸੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ 4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਰ ਖਿੱਚਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਬਦਲ ਲਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ 2-4 ਅਫਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਆਏ ਨਾ ਭਗਾ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਫਾਈਲ ਬਾਹਰ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੇਤਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜਨ ਦਿਓ, ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਦਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ WTO 'ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਔਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਪਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵਧਾਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 50% ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਇੰਨਾ MSP ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ, ਕਿ ਮੈਂ ਬਈ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਊਂਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਗੱਲ, ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਇਲਮ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹਲੇ ਪਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਸੂਰਜ ਕਿੱਧਰੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤਾਂਘ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਮੇਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਮੰਚ ਬਣਾਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੈ 250-300 ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਲਾਊਡ ਆ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ 4-5 ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤਾਈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਸੱਤਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਫਿਰ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਦਿੱਲੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਨਾਲ 4-5 ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤਾਈਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕਰੇ ਆਉਨੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਨੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫੈਸਲਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਚੰਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹੈਗੇ। 2 ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲ ਹੈ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ। ਸੋ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਲਾਅ ਮਮਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤਾਈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, DMK ਤਾਈਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਹੀ 2-4 ਸੂਬੇ ਬਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ BJP ਕੋਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਤਕੜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ BJP ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਤਕੜੀ। ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਲੜ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ BJP? ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ, UP, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਗੁਜਰਾਤ, ਗੋਆ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ 4 ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਿਆਂ ਜੇ ਬਣਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕਣ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕਿੰਨੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ? 25% ਹੋਣਗੇ ਜੱਟ ਗਿਣ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਲੇਬਰ ਗਿਣ 40% ਗਿਣ ਲਓ, 45 ਗਿਣ ਲਓ। ਜਦ ਤਾਈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ, ਕੁਝ ਦਲਿਤ ਵੋਟ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਤਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ, ਦਰਖਾਸਤ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੇ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ। ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਲੋਕ। ਔਰ
ਜਦ ਜੇ ਕਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤਾਈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ? ਸਾਰੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ 'ਚੋਂ। 1962 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਨਿਉ ਰੱਖੀ, 1962 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰੱਖੀ, 1960 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨਾਭਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਡੂਨ ਸਕੂਲ ਨਾਲ, ਸਨਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਬੈਠਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤੱਕਣ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਝ ਤੱਕਣ ਕਿ ਵੀਰੋ ਦੂਰ ਦਾ ਸੋਚੋ, ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੇ, ਐਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਈਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਸਨ ਕੇਸੀ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪਏਗਾ ਬੂਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਹੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।